ไหนคนนี้มาจากไหนมาส่งนี่คือเชลครับ He is my Thai taxi แท็ driver. กซี่ อ๋อ ก็เลยแวะมาตามเทศนา จะฟังภาษาอังกฤษออกไหม ไม่ออกครับฝึกเรียนรู้เอา ฮะ หัดฟังไว้เรื่อยๆเดี๋ยวก็คล่องนะครับ ไงของเรามีชีวิตเพื่ออะไรเพื่อหาสนุกสนานเหรอฮะเกิดตายเกิดตายอีกฮะ นับไม่ถ้วนฮะ แต่ของเรายังไม่เบื่อใช่ไหมอยากได้ชีวิตใหม่อยากได้นี่อยากได้โน่นดูนี่ดูโน่นพบคนนี่พบคนโน่นฮะแต่เวลาเกิดมานะมันจะต้องฝึกร่างกายนี้กี่ปี15 ปีถึงใช้ได้หรอจำได้ไหมไม่อยากจำฮะ เมจิจำได้ไหมฝึก15 ปีฮะถึงใช้ได้นะฝึกเดินฝึกพูดฝึกคิดฮะ และใช้ได้30 ปีเต็มที่แล้วรอความตาย40 ปีเสริมไปเสริมลงถึงวันตายก็สุดท้ายก็ลมหายใจหยุดนะใช่ไหมไม่อยากดูแบบนี้ ฮะ ของเราไม่อยากดูนะของเราจะอยากฝันพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นพรุ่งนี้ต้องดีกว่า ของเราอยู่ในความฝันตลอดเวลาฮะเมจิฮะกูบาฮะอยู่ในฝันฮะความฝันอนาคตเนี่ยก็เป็นอย่างนี้อนาคตโน่นก็เป็นอย่างนั้นนะอดีตฮะไม่เคยอยู่ในปัจจุบันฮะเมื่อขับรถนะอยู่กับบ้านแล้วก็กินข้าวแล้วแล้วก็ดูนี่ก็ดูโน่นก็ไปนี่ก็ไปโน่นไม่เคยอยู่กับตัวฮะ นั่นแหละความจิตภาวนานะมันก็ทำให้ใจสงบมันอยู่ในปัจจุบันไม่มีความคิดไม่มีความจำขึ้นมาอยู่ในปัจจุบันฮะมันแปลกมากที่ของเราทำอยู่นั่นก็เป็นพุทโธพุทโธนะอยู่กับพุทโธเมื่อจิตออกนะมันจะกลับขึ้นพุทโธพุทโธนะแค่นี้เองแล้วเมื่อไม่มีความคิดขึ้นมาเมื่อไม่มีความจำขึ้นมาไม่มีความห่วงนะอนาคตก็ไม่มีอดีตก็ไม่มีแต่ปัจจุบันทั้งนั้นที่ของเราสบายใจนะดีใจนะเพราะว่าไม่มีความหวงไม่มีความกลัวนะแค่นี้เองแต่ของเราติดกับความคิดนะติดมากมันหยุดไม่ได้นะไม่ว่านุ่มไม่ว่าแก่นะติดความคิดมันจะสั่งบอกว่าสำคัญต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดอย่างงู้นสำคัญมากนะแต่ความคิดไม่เคยช่วยแก้ปัญหาฮะไม่เคยฮะไม่ได้ความทำหรือความพูดนะที่ช่วยแก้ปัญหาได้นะทำประโยชน์อะไรถ้าดูในฟังYeah, you can translate. Huh? What is coming or what is past? What is past? No, we can talk about it again. Yeah. ทำประโยชน์กับชาตินี้ฮะเป็นชาวพุทธฮะเห็นไหมฝรั่งเยอะนะฮะมาหาศาสนาพุทธแท้จริงนะต้องมาเมืองไทยนะ
เมืองอื่นก็ไม่มีศาสนาแท้จริงมีแต่หนังสือศาสนานะศาสนาแท้จริงอยู่ในเมืองไทยนะแต่คนไทยก็ไม่สนใจเท่าไหร่นะสนใจแต่กินแต่นอนกินมากนอนมากนะล้อชีวิตใจนะตีเวลาให้ตายนะเวลาเหลือเฟือนะดูนี่นะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ก็ชีวิตของเราอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วนะนับดูนะวันละนะดูมองดูโทรศัพท์นานเท่าไหร่นะกี่ชั่วโมงนะแปลว่าชีวิตของเราอยู่ในมือถือแล้วนะทั้งเพลินทั้งอดีตทั้งภาพนะทั้งนี่เรื่องชีวิตของเรานะมือถือก็หายไปชีวิตของเราก็หายไปนะเข้าใจไหมโอเคแค่นี้ก็พอแล้ว Donc Ajahn il rappelait à cet homme-là de réfléchir bien au sens de la vie et d'en faire quelque chose de bien, et aussi de leur dire que les Thaïs ils sont très chanceux d'avoir ces enseignements ici, alors que nous on doit traverser les océans pour venir l'écouter. Et eux souvent ils vont les avoir ces enseignements ici, mais ils vont pas vraiment en prendre compte, donc ils vont juste penser comme nous là-bas à manger, dormir et se distraire. Et donc voilà, pour leur rappeler la chance qu'ils ont d'avoir ces enseignements-là, et donc de venir écouter, de pratiquer pour faire quelque chose d'utile dans cette vie-là. That was very short. Yes. Ouais. I consider especially on the part where I didn't think you said to them before, like the Thai are quite lucky to have the teaching. Yes, of course. I said it before, in the West we don't have monks, so we don't know the way out. We don't know that there is a way out. That is very important for us to know. Donc Ajahn, il avait un peu abordé le sujet dans un discours précédent quand il avait dit que dans nos pays, on n'avait pas des moines qui montraient l'exemple et donc ils n'avaient pas de représentation comme ça. Donc il avait déjà un peu abordé le sujet. Out of the hamster wheel. Donc il leur montre certains moines qui vont montrer l'exemple et qui vont montrer comment sortir de la roue du hamster. We can't hear that enough, yeah. Et ça, on ne peut pas l'entendre suffisamment. Because it gives us the realization that we're really stuck somewhere. Yeah? Parce que ça nous donne vraiment l'image, ça nous donne cette révélation qu'on est vraiment coincé dans quelque chose. Because we are constantly occupied with this or with that and think this is, and think this is important and think that is important. So we don't see, actually that we're stuck in a hamster wheel, that we turn around and turn around, yeah? I mean, how many times have we been farmers? How many times have we been, maybe lords, how many times have we been in heaven? How many times have we been in hell? Yeah? Et vu qu'on est constamment occupé à faire ceci ou à faire cela, et vu qu'on est aussi constamment dans nos pensées, à penser ceci et penser cela, ben on ne voit pas qu'on est en fait coincé comme dans cette roue de hamster. Et donc Ajahn demandait, mais combien de fois on a déjà été par le passé, on a déjà été fermier, on a peut-être été des seigneurs, on a peut-être été au paradis, combien de fois on a été en enfer aussi. And instead of doing something that is worthwhile, we kill time. Et au lieu de faire à présent quelque chose d'utile dans notre vie, en général, on va juste tuer le temps. You know how to kill time, going here, going there, talking here, talking there, looking at the smartphones, looking at the website, That's killing time, it doesn't bring us anything. Most of the time, actually, it brings us unhappy feelings. Et on sait très bien comment on va tuer le temps. On va aller ici, on va aller là, on va utiliser beaucoup les smartphones, ou on va aller sur Internet. Et tout ça, ça va être des moyens de tuer le temps. Mais en plus, la majorité du temps, quand on va tuer le temps par ces moyens-là, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça nous apporte aussi quand même pas mal de dukkha. Especially nowadays, if you read the news, we get angry about what is happening in the world. Et surtout, à présent, là, si on regarde maintenant les actualités, en général, on va commencer à bouillir un peu, on va se mettre en colère, parce qu'on voit comment va le monde. It doesn't change if we know it or don't know it. Et au final, ça ne changera pas le monde qu'on sache ou pas ce qui s'y passe. Our life does not change if we know it or not know it. And in German we have the saying, what you don't know doesn't make you hot.
Donc ça ne changera pas le monde qu'on soit au courant ou pas de ces choses-là. Et en Allemagne, ils ont une expression qui dit ce que je ne sais pas, mais ça ne peut pas me faire bouillir. And it's true. Et c'est vrai. So not knowing sometimes it's can make us very happy. Et donc de temps en temps, ne pas savoir, comme ça peut quand même nous rendre pas mal heureux. So let's make something, that is useful with our life, yeah. Donc essayons de faire quelque chose qui est quelque chose d'utile de notre vie. We do most of these, what I call useless things, what you call useful things, they are to kill our time out of boredom. Et donc, la plupart des choses que l'on fait, que Kajan qualifierait d'inutiles et que nous, on va qualifier d'utiles, ces choses-là, la plupart du temps, on va les faire par ennui. Why do we look at our smartphone if somebody has replied to our message? Yeah? Pourquoi, par exemple, on va allumer son téléphone pour regarder si quelqu'un a répondu à nos messages? Boredom. L'ennui. Why do we talk to our neighbors about the weather, about all these unimportant things? Pourquoi on va rentrer en discussion avec notre voisin pour discuter de la pluie et du beau temps ou d'autres choses qui n'ont pas vraiment d'importance? Boredom. C'est également l'ennui. Most of the things, we do either out of boredom or restlessness. Restlessness is very difficult to cope with. But boredom, it is easier to cope with. Et donc la majorité des actions que l'on va faire, on va les faire soit par ennui ou soit par agitation, parce qu'on a la bougeotte. Et ça, l'ennui, ça va être assez facile à gérer, mais quand on est agité, ça c'est plus difficile à canaliser. If you do some meditation, we can overcome restlessness and we can overcome boredom, and we do actually something that is useful. Et en pratiquant la méditation, on va arriver à surmonter l'ennui, on va arriver à surmonter l'agitation, et on va faire ainsi quelque chose d'utile. Because each time we go out, or we go after this or go after that, the chitta gets used to it, and then it is very difficult to bring the chitta back to one point. Parce qu'à chaque fois qu'on va courir après ceci ou courir après cela, la chitta, elle va en prendre l'habitude. Et après, une fois qu'elle en a l'habitude, c'est très difficile de revenir pour la calmer et la recentrer. And actually, in our life, all of us want happiness. Et en fait, chacun d'entre nous, si on y regarde, on veut tous la même chose, on veut tous le bonheur. And where do we find happiness? In our heart. Et où c'est qu'on le trouve, ce bonheur-là? Ce bonheur-là, on le trouve dans notre cœur. Happiness, peacefulness. Le bonheur, la paisibilité. But we look always outside. We think if we have this, we will be happy. We will be happy for a moment. Et on regarde toujours à l'extérieur. On voit quelque chose et on se dit, tiens, si j'ai ça, je vais être heureux. Mais le bonheur que l'on va avoir en ayant cette chose-là, il est très temporaire. So when we're hungry, we want to eat something nice. Being hungry is a form of dukkha, dissatisfaction. So we eat something nice, so we get happy. Quand on a faim, on va chercher quelque chose de bon à manger. Et la sensation de faim, c'est une sensation déplaisante, c'est dukkha. Et au moment où on va manger, on va manger quelque chose de bon, et là, il y aura des sensations plaisantes, sukha. If you wish to buy something, we think about something nice, and this is a very uncomfortable feeling. But the moment we bought it, we feel for a moment happy. Et donc, par exemple, quand on va se mettre en tête d'acheter quelque chose, d'acheter une robe ou d'acheter un vêtement, la sensation de vouloir et d'avoir envie de ça, c'est une sensation déplaisante. Et cette sensation déplaisante va cesser au moment de l'achat, au moment où on va acheter quelque chose qui nous plaît. Là, il y aura une sensation plaisante. That is the basis for our life. We want to get rid of the unpleasant feeling, so we do what we think, how to get rid of it. When we are angry, we let out the anger, and for a moment this anger is gone. But that is not the right way. We should look for the source inside the heart. Et donc ça, c'est vraiment le fonctionnement basique dans notre vie. À chaque fois qu'on a des sensations déplaisantes, on va essayer de chercher quelque chose qui va pouvoir apaiser ou
ou enlever cette sensation déplaisante à ce moment-là. Et c'est pareil, par exemple, quand on se sent en colère, on va avoir tendance à lâcher sa colère, et au moment où on fait cela, pendant un temps, on va se sentir mieux. It's not our fault that we don't know it, because our parents have taught it, It's the way that the world works, yeah? We want something, so we get it, yeah? We hate something, so we get rid of it, yeah? Et ça, ce n'est pas notre faute si on fonctionne comme ça, parce que personne ne nous a enseigné qu'on pouvait fonctionner autrement, et le monde fonctionne comme ça. À chaque fois qu'on a une envie, un désir, on va se mettre en avant pour l'avoir, et à chaque fois qu'on a quelque chose que l'on déteste ou que l'on n'aime pas, on va faire tout pour s'en débarrasser. So we think this is the way we should go, to get happy, yeah? Following all our desires to get happy, but when we look at our life, how often did we get happy? And for how long? Et donc ça, en pensant comme cela, nous, on va avoir tendance à penser que c'est en suivant ses désirs et en pourchassant ses envies que l'on va trouver le bonheur, que c'est comme ça qu'on va trouver en nous le bonheur. Mais au final, on a fait ça toute notre vie, et si on faisait une rétrospective de notre vie, on pourrait voir combien de fois dans notre vie on a été vraiment, vraiment heureux. So we think, by going out and getting this, we get happy. And we forget one thing, because we have never been reminded that actually our happiness or unhappiness arises here in the heart, yeah? And it has nothing to do with the outside world. Donc quand on va se mettre à courir après ce désir-ci ou ce désir-là pour trouver le bonheur, en fait, on a déjà oublié, parce que personne ne nous l'a enseigné, on a oublié que ce soit le bonheur ou le malheur, les deux vont naître dans le même endroit, ils naissent dans le cœur. If we remind ourselves, daily or weekly, that happiness and all the things arise here in the heart, that actually the heart is the slide projector that projects everything out. Et si on se rappelle quotidiennement, ou toutes les semaines, que le bonheur et le malheur, tout ça, ça vient du cœur, et qu'en fait, le cœur, ce n'est qu'un projecteur. Et il va projeter ses bonheurs et ses malheurs sur le monde extérieur. Now think about the world that you see. Yeah? Everybody views the world different. Yeah? When you have a slide projector and there's a slide in, what do you see of a person or of a tree if you project that onto the tree, onto the person? You don't really see the person, or you don't really see the tree. All what you see is what you project out. Donc imaginez à présent comment nous, on voit le monde. C'est chaque personne va avoir une vision différente du monde. Et c'est un peu comme un projecteur à diapositive. Ça s'appelle comme ça. Un projecteur où tu fais des diapositives. Slide projector. Ouais, yes. In the French, I was not sure about it. Projecteur à diapositive. C'est ça? Donc, it's old. It's an old technique. Yeah, no, I know the machine. It's just the. Et donc, comment on va voir le monde? Chaque personne va voir le monde différemment. Et donc, c'est comme un projecteur à diapositive. Si par exemple, vous avez un arbre devant vous ou une personne, et que vous projetez des diapositives sur cet arbre ou sur cette personne, qu'est-ce que vous allez voir vraiment de cet arbre et de cette personne-là? So we see our projections in another person. La seule chose que l'on va voir, c'est la projection que l'on a fait sur cet arbre ou sur cette personne-là. And we know that it is true because we see one person and there are several other people who see that person in a different light. Et ça, on en a déjà l'expérience, on sait que c'est vrai, parce que par exemple, nous, on va avoir une certaine vision d'une certaine personne, et d'autres personnes vont avoir des avis et des opinions complètement différents sur cette même personne-là. So, which of the person has the right view? Alors, lequel d'entre nous a vraiment le bon point de vue sur cette personne-là? Qui a raison? And what actually does these different views have to do with the real person? Et en fait, qu'est-ce que tous ces points de vue que ces personnes ont sur cette personne-là, qu'est-ce qu'elles ont à voir en fait avec la vérité de vraiment cette personne-là? And we are in the same position when other people view us. Et nous, on se retrouve exactement dans la même position quand les gens nous jugent. Some people like this about us, other people hate this about us, and this. Oh, it's a mess.
Certaines personnes aiment certains côtés de nous, d'autres personnes n'aiment pas ces côtés-là de nous, et au final, on se retrouve comme ça au milieu de tous ces points de vue, et c'est vraiment le bazar. And who are we? Alors qui sommes-nous? The problem we have in the West that we associate with the views of others and make a view of ourselves. Yeah? We think, if the people see this in us, that's how we properly are, or maybe are not. Yeah? And that confuses us completely. Et le problème qu'on a en Occident, c'est qu'on va s'associer avec les opinions et les points de vue que les autres personnes ont de nous. Et du coup, on va s'identifier à ces points de vue et ces opinions-là. So let's go into our heart and then we know who we are. Mais la bonne manière, c'est d'aller dans son cœur et là, on saura vraiment qui on est. And we have to realize there is good within us and there is bad within us. Et ce que l'on doit réaliser, c'est qu'en nous, il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés. And we have to understand one thing about this universe. Yeah? Wherever you are, no matter if it is in the heaven or in the hell or in the human realm or the animal realm, all beings have good and evil within them. Et il faut comprendre un principe important, c'est que dans cet univers, où que l'on soit dans les paradis, dans les enfers, que l'on soit un être humain ou qu'on soit dans les animaux, chaque être vivant a en lui une part de bon et une part de mauvais. Some people have more evil and some people have more good. Certaines personnes ont plus de mal en eux, certaines personnes ont plus de bien en eux. If there's a being that has no more good and has no more evil, he will not be born in this universe. S'il y a un être qui n'a plus en lui ni de bien ni de mal, alors là, il ne renaîtra plus. He will not be in the heaven, he will not be in the human realm, he will certainly not be in the lower realm. Il ne sera pas dans les paradis, il ne reviendra pas en tant qu'être humain, il n'ira certainement pas dans les niveaux inférieurs. And it all has to do with our views, how we see the world, what we like and what we dislike. Because likes and dislikes make us good and bad. All these, what is it, black and white? All these opposites. Et toutes ces choses-là, elles vont venir de nos préférences, de nos j'aime et de nos je n'aime pas. Parce que tout le bien que l'on a en nous et tout le mal que l'on a en nous va venir de ça, de la manière dont on projette sur le monde extérieur nos j'aime et nos j'aime pas, nos préférences. If you don't have any preferences, if you neither like things nor dislike things, we are free. Et si on n'a plus aucune préférence, si on n'a plus aucune j'aime ou je n'aime pas, alors là on est libre. And we can be happy all the time because we don't dislike things or we don't have to have things. Et là on peut être heureux tout le temps parce qu'il n'y a plus rien qui ne nous déplaise et on ne se met plus à courir après les choses qui nous plaisent. Okay, so it's enough for today. Et pour aujourd'hui, ça sera suffisant. So you can ask questions if you have some. Et si vous avez des questions, c'est le bon moment. Mi kam tame? Mi chi? Mi chi turn? You may? The monks, are they still there? Where are they? Whenever I catch them, they are in thoughts, Thinking. Stop thinking. That's a practice here. But we can't let go of our thoughts. Maître Abou. Donc Ajahn s'adresse au moine et il dit que dès qu'il en chope un, dès qu'il en regarde un, il voit qu'il est complètement encore perdu dans ses pensées. On a besoin de tout le temps penser et on n'arrive pas encore à lâcher prise sur nos pensées. And who tells us that it is important? Et alors qui est cette voix en nous qui nous dit que cette pensée-là, elle est importante? Who tells us that we need this, or we need that, or we don't like this, or we don't like that? Qui
c'est qui nous dit que l'on a besoin de cela ou que l'on n'a pas besoin de cela? It's always in our ears. Huh? Et cette voix, elle est toujours là dans nos oreilles. We need to do this, we need to do that, we like this or we like that, or we need this, we need that. It's always in our ears. Somebody tells us constantly. Yeah? Je dois faire ceci, je dois faire cela, j'aime ceci, je n'aime pas cela, j'ai besoin de ceci, je n'ai pas besoin de cela. Et ça, cette voix-là, elle est constamment là dans nos oreilles. It's just like in a big company, yeah? I mean, all the employees, yeah, come to the CEO, yeah, and say, please sign this, I need this, I don't like this, I don't like this. And the CEO is fast asleep and just signs everything. Alors imaginez, c'est un peu comme s'il y avait une grosse entreprise où tous les employés, tous les salariés, ils viendraient voir le boss avec des papiers à signer, et le boss, il est à moitié endormi, juste il signe, sans regarder les papiers qu'il signe. Because he thinks he is these employees. Parce que son erreur, c'est qu'il pense qu'il est ses employés. And these employees are called kilesa. Et ces employés-là, nous, on les appelle des kilesa. And they rule us, and they have ruled us for a long time. Et ils nous dominent, et ça fait très 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 longtemps qu'ils nous dominent. And the practice of meditation is first to get calm, to see them. Yeah? Et la pratique de la méditation, c'est d'abord dans une première étape d'être calme pour commencer à les voir. And everybody, you know, he just needs to sit down for 5 minutes, yeah, and tries to be with the Buddha or with the breath. He sees all these thoughts, all these commandments coming in. Et chacun d'entre nous, on peut faire le test, on a juste besoin de s'asseoir 5-10 minutes, d'essayer de rester sur le Bouddha ou la respiration, et déjà, on va les voir venir. We all see them, yeah, and we still believe them they are us. On les voit venir sous forme de pensée, mais quand même, on continue à penser que c'est nous. Like you're on the Champs-Élysées in a nice, coffee, you know, and you watch the people and you think all the people are coming down, there are you. C'est comme si on était assis sur une terrasse le long des Champs-Élysées et que chaque personne qui passait devant, on s'associait à elle. On pensait que cette personne, c'était nous. Just like every thought that comes by, you know, we think it is me. Et on fait exactement pareil avec nos pensées. Chaque pensée qui passe, on se l'approprie, on pense que c'est nous. It's not me, it's not mine, it doesn't belong to me. Et ces pensées-là, ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi. Elles ne m'appartiennent pas. Whatever I know of cannot be me, subject, object. Tout ce dont j'ai conscience, ça ne peut pas être moi. C'était ce dont Ajahn avait parlé sur la question de sujet et d'objet. Ça ne peut pas être la même chose. And when we get actually into samadhi, there is nobody talking. That's why we are happy. Et quand on arrive à entrer en samadhi, ben là, il n'y a plus personne qui parle. Et là, on est heureux. Yeah. We are just there. We are living. Yeah? On est juste là. On est juste vivant. Just alive. Knowing all these things that are going on, but not putting any labels on. On est juste vivant et on sait juste toutes les choses qui se passent. On est complètement conscient, mais on ne leur met pas d'étiquette. And not wanting anything. Et il n'y a pas de désir, il y a envie de rien d'autre. What can we ask more for a happy life? Que peut-on demander de plus pour juste avoir une vie heureuse? That is happiness. That's true happiness. Et ça, c'est vraiment le bonheur. C'est un vrai bonheur. But we can't stay there long enough. Le problème, c'est qu'on ne peut pas rester là très longtemps. So when we come back, everything is the same. Yeah, we are back in our company and sign all these orders. Et donc, quand on sort de cet état de samadhi, ben, tout revient comme avant. Et là, les salariés reviennent et on continue à signer tous les papiers. And these people, you know, these friends that we sign the orders for, bring us always into trouble. Et ces gens-là qui nous apportent les papiers, dont on signe les papiers, ces gens-là, en vrai, c'est eux qui nous mettent toujours dans tout un tas de situations défavorables et qui nous amènent des problèmes. Just like we have bad friends who tell us, you know, to kill somebody or, you know, to drink, yeah, and so on. C'est un peu comme si on avait des mauvaises fréquentations, des mauvais amis qui toujours seraient là à nous inciter à tuer ou nous inciter à nous saouler. If, for instance, if we have bad friends, you know, who convince us, you know, that stealing this is a very easy job, yeah, and then we go ahead and steal, and the police catches us, and we can't tell them, oh, it was these people
who suggested that to me. No, the person who did it is actually responsible. Donc si on a des mauvaises fréquentations, un mauvais ami qui vraiment va arriver à nous convaincre que voler cet objet-là, c'est sans risque. Et donc on va suivre son mauvais conseil, et au moment de faire ça, on va se faire attraper par la police. Mais là, on ne peut pas dire à la police que ce n'est pas notre faute et que c'est juste que c'est cet ami qui nous a mal conseillé. La personne responsable, ça va être nous. And that's what we have to realize. We are responsible for whatever we do. Et ça, c'est vraiment ce que nous, on va devoir réaliser. C'est qu'on est responsable de chaque action que l'on fait. And if we learn to take the suggestions that constantly come into our ears as suggestions, then we have an easier life. Et si on arrive, et si on s'entraîne à voir toutes ces pensées en tant juste sous forme que sont juste des suggestions, et qu'on n'est pas obligé de suivre ces suggestions-là, alors là, on commence à avoir une vie bien plus facile. We can see, oh, this suggestion might be good. Yeah, I like suggestion comes. I like to practice. Well, that's okay. Good. Yeah. Donc on va avoir ces pensées juste sous forme de suggestions. Par exemple, s'il y a une pensée qui vient, ah là, ça serait peut-être le temps de pratiquer. On regarde cette pensée, on regarde cette suggestion, et on se dit, bah tiens, oui, ça je vais la suivre. Ça m'a l'air d'être une bonne suggestion. Et c'est comme ça qu'on va gérer ces pensées-là. But if a thought comes up about our neighbor that we don't like, and then we should go and tell him that he did something bad, then we see the suggestion and say, no, that doesn't lead to peacefulness. Mais si on voit une suggestion qui nous vient à l'esprit, on n'aime pas trop notre voisin, il y a une suggestion qui vient où on devrait aller le voir et pour avoir des mots durs envers cette personne-là, quand on voit ces suggestions-là arriver dans notre esprit, on ne la suit pas. Okay, so Ça devrait être assez. So, See, my father tried to do the not interested, yeah, and yeah, he said he was working. it will work for a while, yeah, and then he has to say other things, yeah. I mean, all these are all tricks, yeah. They work for a while, yeah. But then, the kilesas infiltrate them, yeah, and then they don't work anymore. And then we have to take a new trick up, yeah. Just for instance, not sure, yeah. Mon papa, je disais que tu avais essayé, tu vois, quand tu médites, de dire pas intéressé ou des choses comme ça, en train de recul et que ça marchait un peu. Et Ajahn, il disait, ça marche un temps, et puis après, les kilesas, ils s'habituent à toutes nos tactiques, parce que tout ça sont juste des astuces au final. Et donc, une fois que les kilesas s'habituent à une tactique, il faut en faire une autre. Donc, il y a pas intéressé ou pas sûr. Ou, voilà, il faut s'adapter en fonction de... Whatever works, it works for a while. And donc, à chaque fois qu'il y a un truc qui marche, ça va juste marcher pour un certain temps. Et après, il faut trouver mieux. In the beginning, it works for a long time, yeah. But towards the end, you have to change your tactics every 5 minutes. Yeah? Donc au début, quand on commence la méditation, ces tactiques-là, elles vont rester bonnes pendant longtemps, avant qu'elles ne marchent plus. Mais plus on est avancé dans la tactique, et à la fin, à peu près toutes les 5 minutes, il faut changer de tactique. They're getting very, very nasty in the end. But in the beginning, it is relatively easy. Les kilesas deviennent bien coriaces avec la fin. Au début, ça va, c'est encore gérable. Okay, so your mother, questions from your mother? Maman, tu avais une question? Non, c'est bon. You're leaving on the 30th. That is a Saturday, or? Finally, Sunday? You leave on Sunday? Yes. Sunday. Yeah. So, think about some questions for Friday, yeah? Donc si vous avez, parce que la dernière réunion que vous serez, ça sera vendredi. Donc si vous avez des questions, ça sera une bonne opportunité pour Ajahn. Ça devrait être le dernier. Okay, so then. Cóนี้ไม่มีคำถามใช่ไหมไม่มีโอเคภาวนาทุกวัน15 นาทีนะเหมือนที่หลวงตามหาบัวก็พูดนะอยังน้อยเมื่อสวดมนต์ก็ดี